नमस्कार मित्रों, स्टडी डोज में फरी एक बार तमारुं स्वागत है। मित्रों, आ विडियो में आपणे ऑब्जेक्ट एटले के कर्म एना विषे चर्चा करीशुं कि ऑब्जेक्ट छे शुं, एना प्रकारो कया कया होय अने एनुं वाक्यमां काम शुं छे। आम तो मित्रों नानो एवो शब्द है, परंतु आना नाना नाना कॉन्सेप्ट है जे आपणे समझवा जरूरी बने छे, जेथी करीने आवनार जे पण अंग्रेजीना टॉपिक आपणे भणीए तो एमां क्यांक ने क्यांक आपणे काम लागे। तो मित्रों, समयनो बगाड़ ना करता विडियोने शरू करीए। तो सौ प्रथम अँ लख्यो है ऑब्जेक्ट ए नाम अथवा सर्वनाम है। ऑब्जेक्ट ए शू है तो कि नाम है अथवा तो सर्वनाम है जे वाक्य में सब्जेक्ट एटले के कर्ता द्वारा करवामां आवेली क्रिया ने प्राप्त करे छे। अहींया मित्रों बे शब्द लख्या है, एक है नाम अने बीजू है सर्वनाम। पहला ज तमने कीधुं छे ऑब्जेक्ट ए नाम है अथवा तो सर्वनाम है, मतलब जो नाम ना होय सर्वनाम ना होय तो ये ऑब्जेक्ट ना होय। अने जे वाक्य में सब्जेक्ट एटले के कर्ता द्वारा करवामां आवेली क्रिया ने प्राप्त करे छे, मतलब के कर्ता जे पण क्रिया करे छे ए कोना उपर थाय छे तो के आ ऑब्जेक्ट छे एना उपर थाय छे, कर्म छे एना उपर थाय छे। आने आपणे अहींया बे उदाहरण आप्या एना द्वारा समजीए। आई एम ईटिंग एन एप्पल, बराबर, हूँ सफरजन खाई रह्यो छुं। तो तमने बधाने खबर छे आ छे हेल्पिंग वर्ब, आ छे एनो कर्ता अने आ छे मेन वर्ब। हवे मुख्य क्रिया कोना उपर थाय छे, बराबर, तो के एप्पल उपर थाय छे, बराबर। खवावानी क्रिया कोना उपर थाय छे तो के एप्पल उपर थाय छे, मतलब के आ छे ऑब्जेक्ट, बराबर। बीजું वाक्य जोईए, यू आर वॉचिंग अ विडियो, तू विडियो जोई रह्यो छे, अथवा बहुवचन होय तो तमे विडियो जोई रह्या छो, बराबर। तो आ जोवानी क्रिया कोना उपर थाय छे, तू ना, ए तो करता छे, तो वाहे वहीतुं हूँ तो के विडियो, विडियो उपर जोवानी क्रिया थाय छे, बराबर, विडियो जोवानी क्रिया थाय छे। तो अहींया कर्म शुं थशे तो के आ विडियो छे, बराबर, मतलब के आ यू करता जे पण क्रिया करे छे ए प्राप्त कोने थाय छे तो के आ विडियो ने थाय छे, बराबर। तो आ दृष्टिए तमे ऑब्जेक्ट ए शुं छे एनो बेसिक कॉन्सेप्ट मेळवी लेशो। तो मित्रों हवे आगळ आपणे जोईए के भाई ऑब्जेक्टना प्रकारो कया कया छे। तो अहींया तमे जोई शको छो एम ऑब्जेक्टना मुख्य बे प्रकार छे, एक तो छे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अने बीजું छे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आ चारे चार विषय आपणे डिटेल में चर्चा करवाना छे, पण अहींया बेसिकली आपणे कॉन्सेप्ट मेळवी के टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट तो बे प्रकार छे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हवे फंक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब के ऑब्जेक्ट कार्य कई रीते करे तो एना पण बे प्रकारे कार्य करे छे, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, बराबर, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। तो आ तमे टाइप छे खाली अहींया जोई लीधा हशे। हवे आगळ आपणे आ बधा टाइप ने डिटेल में जोईए। पहला छे मित्रों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ए नाम अथवा सर्वनाम होय छे, बराबर। पहला तमने कीधुं के भाई ऑब्जेक्ट ए नाम अथवा सर्वनाम हशे, आ बे सिवाय क्यांय न होय। तो चारे चार प्रकार में जे पण ऑब्जेक्ट हशे कां तो नाम हशे कां तो सर्वनाम हशे। आ बाबत अहींया क्लियर करी नाखी के जे क्रिया ने सीधे सीधी प्राप्त करे छे ते मोटे भागे क्रियापद एटले के वर्ब पछी आवे छे। सामान्य रीते क्रियापद ने वोट थी प्रश्न पूछता डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मळे छे। केनाथी प्रश्न पूछवानो छे? वोट थी। तो आने आपणे उदाहरण द्वारा जोईए। सी रीड्स अ बुक, आ चोपड़ी शुं छे? ऑब्जेक्ट छे। हवे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट छे, सीधे सीधी क्रिया ने प्राप्त करे छे। कोण? तो के चोपड़ी। भाई वचावानी क्रिया कोना उपर थाय तो के चोपड़ी उपर थाय। अने ज्यारे पण तमे वोट थी प्रश्न पूछो तो तमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मळे। भाई तेणी शुं जोई रही छे तो तरत आपणे तेणी शुं वांची रही छे तो आपणे तरत बुक जवाब मळे। हवे आ प्रश्न आपणे पूछ्यो वोट थी तो प्रश्न कोना उपर पूछवानो छे, बराबर, कोने प्रश्न पूछवानो छे। तो आ प्रश्न छे आपणे क्रियापद ने पूछवानो छे। कई क्रिया थाय अहींया तो के रीड, वांचवानी। भाई शुं वांचवानुं तो के बुक, मतलब के आ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट छे। बीजुं वाक्य जोईए। ही एट एन एप्पल, अहींया ट्रिपल पी थई गया पण बे ज पी आवे तो तमने खबर ज हशे। इन ध किचन, रसोडामां तेणे सफरजन खाधुं हतुं। भाई खावाने आपणे क्रिया पूछीए कि भाई शुं खाधुं हतुं तो के एप्पल, तो आ पण डायरेक्ट ऑब्जेक्ट छे, बराबर। अने बंने तमे जोई ल्यो, बंने नाउन ज छे, नाम ज छे।
વી વોચડ અ મૂવી, અમે મૂવી જોઈ હતી. ભાઈ વોચની ક્રિયા પ્રશ્ન પૂછો જોઈએ શું જોયું હતું તો કે મૂવી. ડાયરેક્ટ જવાબ મળ્યો, સીધી ક્રિયા પ્રાપ્ત કરે છે કોણ તો કે મૂવી. તો મતલબ કે આ ત્રણે ત્રણ કયા ઓબ્જેક્ટ છે? ડાયરેક્ટ ઓબ્જેક્ટ છે. પછી મિત્રો જોઈએ ઇનડાયરેક્ટ ઓબ્જેક્ટ. તો ઇનડાયરેક્ટ ઓબ્જેક્ટ એ નામ કે સર્વનામ હોય છે, જે આગળ પણ આપણે જોયું. જે માટે ક્રિયા કરવામાં આવે છે તે સીધી ક્રિયાને પ્રાપ્ત કરતો નથી. સોરી, અહીંયા ઇનડાયરેક્ટ ઓબ્જેક્ટ એ નામ અથવા સર્વનામ હોય છે જેના માટે ક્રિયા કરવામાં આવે છે. મતલબ કે આ ઇનડાયરેક્ટ જે ઓબ્જેક્ટ છે એના માટે ક્રિયા થાય છે. હવે આ ઇનડાયરેક્ટ ઓબ્જેક્ટ છે સીધી ક્રિયાને પ્રાપ્ત કરતો નથી, જેમ આપણે ડાયરેક્ટ ઓબ્જેક્ટમાં જોયું એમ. સામાન્ય રીતે ક્રિયાપદને વોમથી પ્રશ્ન પૂછતા ઇનડાયરેક્ટ ઓબ્જેક્ટ આપણને મળે. ઉદાહરણ દ્વારા જોઈએ મિત્રો. સી ગેવ હિમ અ બુક. હવે અહીંયા શું કીધું કે સામાન્ય રીતે વોમથી પ્રશ્ન પૂછવાનો છે. હવે બંને બાબત આપણે ક્લિયર કરીએ કે ભાઈ ડાયરેક્ટ ઓબ્જેક્ટ અને ઇનડાયરેક્ટ ઓબ્જેક્ટ આ બંનેમાં ડિફરન્સ શું છે, તફાવત શું છે. તો અહીંયા રહ્યો મિત્રો ક્રિયાપદ ગેવ, બરાબર, ગીવ આપવું. તો આ ગીવને તમે વોટથી પ્રશ્ન પૂછો, ભાઈ શું આપ્યું તો કે અ બુક. તો મતલબ કે આ કયો ઓબ્જેક્ટ છે? ડાયરેક્ટ ઓબ્જેક્ટ. બરાબર. હવે ઇનડાયરેક્ટ ઓબ્જેક્ટ શું કહે છે તો કે કોઈ પણ ક્રિયાપદને વોમથી પ્રશ્ન પૂછતા ઇનડાયરેક્ટ ઓબ્જેક્ટ મળે. આ ગેવ છે એને વોમ, ભાઈ આપ્યું, કોને આપ્યું તો કે હિમ એટલે કે તેને. તેણીએ તેને ચોપડી આપી. તો કોને આપ્યું તો કે તેને. તો આ કયો ઓબ્જેક્ટ છે તો કે ઇનડાયરેક્ટ ઓબ્જેક્ટ છે, જે સીધી ક્રિયાને પ્રાપ્ત નથી કરતો, બરાબર, ઇનડાયરેક્ટલી કરે છે. હવે અહીંયા એક સેન્ટેન્સ લખ્યું કે ભાઈ જેના માટે ક્રિયા કરવામાં આવે છે, મતલબ કે ઇનડાયરેક્ટ ઓબ્જેક્ટ માટે ક્રિયા કરવામાં આવે છે. તો આપવાની ક્રિયા કોના માટે થઈ? બરાબર, કોને આપ્યું તો હિમ એટલે કે તેને આપ્યું. તો આ અર્થમાં પણ આ દ્રષ્ટિએ આપણે ઇનડાયરેક્ટ ઓબ્જેક્ટ જોઈ શકીએ. બીજું વાક્ય જોઈએ. આઈ સેન્ટ માય ફ્રેન્ડ અ લેટર. મેં મારા મિત્રને પત્ર મોકલ્યો. બરાબર, કોને મોકલ્યો? અને ફરી પાછું આપણે વોમથી પ્રશ્ન પૂછ્યો, કોને મોકલ્યો તો કે મારા મિત્રને. તો આ કયો છે તો કે ઇનડાયરેક્ટ ઓબ્જેક્ટ. ઇનડાયરેક્ટ ઓબ્જેક્ટ. હવે સેન્ટ એટલે કે મોકલ્યું હતું. શું મોકલ્યું હતું તો કે અ લેટર. તો શુંથી પ્રશ્ન મળ્યો તો આ કયો ઓબ્જેક્ટ છે તો કે આ છે ડાયરેક્ટ ઓબ્જેક્ટ. ડીઓ, ડાયરેક્ટ ઓબ્જેક્ટ. તો આ બાબત તમને ક્લિયર થઈ હશે મિત્રો. હજી એક ઉદાહરણ આપણે જોઈ લઈએ. વી બોટ અવર પેરેન્ટ્સ અ ન્યૂ કાર. અમે અમારા માતા પિતાને નવી કાર ખરીદી દીધી. બરાબર. તો બોટ એટલે ખરીદવું. ભાઈ કોને ખરીદી દીધી? બરાબર, કોના માટે ખરીદી તો કે અવર પેરેન્ટ્સ. વોમથી પ્રશ્ન પૂછ્યો, જવાબ શું મળ્યો? અવર પેરેન્ટ્સ, અમારા માતા પિતાને. બરાબર, મતલબ કે આ ખરીદવાની ક્રિયા કોના માટે થઈ તો કે અમારા માતા પિતા ત આ બંનેમાં ક્યારેક લોચો પડે. તો બોટ અવર પેરેન્ટ્સ, અમારા માતા પિતા માટે ખરીદી. શું ખરીદું તો કે અ ન્યૂ કાર, નવી કાર ખરીદી. તો આ કયો ઓબ્જેક્ટ છે તો કે આ ડાયરેક્ટ ઓબ્જેક્ટ છે. અને અવર પેરેન્ટ્સ એ કયો ઓબ્જેક્ટ છે તો કે એ ઇનડાયરેક્ટ ઓબ્જેક્ટ છે. તો હોપફુલી મિત્રો ડાયરેક્ટ ઓબ્જેક્ટ અને ઇનડાયરેક્ટ ઓબ્જેક્ટનો આ બે કોન્સેપ્ટ છે નાના નાના, એ તમને આવડ્યા હશે. સિમ્પલ યાદ રાખવાનું છે કે ભાઈ વોમથી પ્રશ્ન પૂછો તો ઇનડાયરેક્ટ ઓબ્જેક્ટ મળે અને વોટથી પ્રશ્ન પૂછો તો ડાયરેક્ટ ઓબ્જેક્ટ મળે. તો આ આપણે ક્લિયર કર્યા ભાઈ ઓબ્જેક્ટના પ્રકાર, કે ભાઈ કેટલા પ્રકારના ઓબ્જેક્ટ હોય. હવે ફંક્શનના આધારે આપણે એના પ્રકાર જોશું કે ભાઈ કઈ રીતે ફંક્શન કરે છે, કામ શું છે, કામ કઈ રીતે કરે છે. તો પહેલું છે ઓબ્જેક્ટ ઓફ વર્બ, એટલે કે ક્રિયાપદનો ઓબ્જેક્ટ. એ નામ કે સર્વનામ હોય છે કે જેના માટે ક્રિયા કરવામાં આવે છે તે સીધી ક્રિયાને પ્રાપ્ત કરતો નથી. આ સોરી મિત્રો આગળનો આવી ગયો છે, બરાબર, અને ટાઈપ કરવામાં કંઈક મિસ્ટેક છે. તો ઓબ્જેક્ટ ઓફ વર્બ એ નામ એ સર્વનામ હોય છે. અહીંયા સુધી તો ઓકે જ છે. અહીંથી આપણે આને ડિલીટ કરી નાખીએ. બરાબર. હવે આ ઓબ્જેક્ટ ઓફ વર્બ છે એ મોટે ભાગે ક્રિયાપદ પછી આવે છે. મતલબ કે વર્બ હોય એના પછી ડાયરેક્ટ અહીંયા શું હોય તો કે ઓબ્જેક્ટ હોય છે. બરાબર, ક્રિયાપદનો ઓબ્જેક્ટ. આપણે આને જોઈએ
કે ભાઈ સી ડ્રિંક્સ અ કોફી, તેણી કોફી પીવે છે. હવે આ ઓબ્જેક્ટ છે કોફી, બરાબર. કોનો ઓબ્જેક્ટ છે? તો કે ક્રિયાપદનો છે, બરાબર. શું કામ? તો કે ક્રિયાપદ પછી તરત આવ્યું, અથવા તો પીવાની ક્રિયા એના ઉપર થાય છે, કોફી ઉપર. તો આ ક્રિયાપદનો ઓબ્જેક્ટ છે એવું આપણે કહી શકીએ. હી પ્લેસ ધ ગિટાર, તે ગિટાર વગાડે છે. શું વગાડે છે? ગિટાર. ધે બિલ્ટ અ સેન્ડ કેસ્ટલ, તેઓએ રેતીનો જે કિલ્લો છે એ બનાવ્યો. તો આ પણ કયો ઓબ્જેક્ટ છે? ઓબ્જેક્ટ ઓફ વર્ક. આ એક સિમ્પલ કોન્સેપ્ટ છે. હવે આગળ મિત્રો આપણે જોયું ડાયરેક્ટ ઓબ્જેક્ટ અને ઇનડાયરેક્ટ ઓબ્જેક્ટ. તો આ બંને ઓબ્જેક્ટ કયા છે? ઓબ્જેક્ટ ઓફ વર્બ છે કે ઓબ્જેક્ટ ઓફ પ્રિપોઝિશન છે? આ બંને કોન્સેપ્ટ તમને ઓબ્જેક્ટ ઓફ પ્રિપોઝિશન જોશું પછી તમને ઓટોમેટિક ક્લિયર થઈ જશે. તો હવે જોઈએ આપણે ઓબ્જેક્ટ ઓફ પ્રિપોઝિશન. ઓબ્જેક્ટ ઓફ પ્રિપોઝિશન એ નામ કે સર્વનામ હોય છે. આ ઓબ્જેક્ટ પ્રિપોઝિશન પછી આવે છે અને તે પ્રિપોઝિશન ફ્રેઝનો જ એક ભાગ હોય છે. હવે પ્રિપોઝિશન ફ્રેઝ શું હોય? તો કે એવો જે શબ્દોનો સમૂહ કે જેમાં પ્રિપોઝિશન આવેલું હોય. વધારે તમે ખાલી ફ્રેઝ વિશે માહિતી જોતી હોય તો એનો વિડીયો અપલોડ કરી દીધો છે, ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ એની લિંક આપેલી જ છે, ત્યાં જઈને તમે જોઈ શકો. તો આ ઓબ્જેક્ટ ઓફ પ્રિપોઝિશન છે, પ્રિપોઝિશન ફ્રેઝનો એક ભાગ હોય છે, બરાબર. ઉદાહરણ દ્વારા જોઈએ. સી સેટ ઓન ધ ચેર. હવે આગળ શું કરતા હતા મિત્રો આપણે? તો કે ક્રિયાપદને આપણે પ્રશ્ન પૂછતા હતા, કાં તો વોટથી અને કાં તો વોમથી. તો અહીંયા પણ આપણે ટ્રાય કરી લઈએ. ભાઈ સેટ, બેઠી, તેણી બેઠી હતી. સેટ છે ભૂતકાળ છે, સીટ સેટ સેટ. તો તેણી બેઠી હતી, પણ શું બેઠી હતી? એનો કોઈ પણ આપણે જવાબ મળતો નથી. અને વોમથી તો પ્રશ્ન પૂછાય જ નહીં, બરાબર. તો સી સેટ ઓન ધ ચેર, તેણી ખુરશી ઉપર બેઠી હતી. તો આ ખુરશી એ શું છે? તો આ નાઉન છે, બરાબર. આ પાકું નાઉન થયું. પણ જો એની પહેલાં પ્રિપોઝિશન આવ્યું અને આ પ્રિપોઝિશન પછી આવેલું નાઉન હંમેશા શું હોય? તો કે પ્રિપોઝિશનનો ઓબ્જેક્ટ હોય, બરાબર. આ કોન્સેપ્ટ મગજમાં ક્લિયર કરી નાખજો મિત્રો. પ્રિપોઝિશન પછી આવેલું નાઉન હંમેશા શું હોય? તો કે પ્રિપોઝિશનનો ઓબ્જેક્ટ હોય. ધ કેટ હિડ અંડર ધ ટેબલ. બિલાડી ટેબલ નીચે સંતાઈ ગઈ. તો બિલાડી શું સંતાડી? તો કાંઈ જવાબ મળતો નથી. કોને સંતાડી? કાંઈ જવાબ મળતો નથી. ક્યાં સંતાડી? તો એને આપણે જવાબ મળે છે ધ કેટ હિડ અંડર ધ ટેબલ. ટેબલ નીચે સંતાઈ ગઈ. તો પહેલાં તો અંડર આ પ્રિપોઝિશન છે. હા મિત્રો, તમને પ્રિપોઝિશન ઓળખતા એક આવડવા જોઈએ, બરાબર. અંડર એ પ્રિપોઝિશન છે અને આપણે કીધું એ મુજબ કે પ્રિપોઝિશન પછી આવેલું નાઉન અથવા તો પ્રોનાઉન હંમેશા પ્રિપોઝિશનનો ઓબ્જેક્ટ હોય. હવે સાહેબ અહીંયા વચ્ચે ધ આવ્યો એનો શું કરવાનું? તો ભાઈ આર્ટિકલ છે અને નાઉન હોય ત્યાં આર્ટિકલ ધ લાગે, બરાબર. એના ચોક્કસ રૂલ છે, એ આપણે પછી ચર્ચા કરીશું. પણ અત્યારે આપણે આ યાદ રાખવાનું છે કે ભાઈ અંડર એ પ્રિપોઝિશન છે, એના પછી આવેલો શબ્દ, બરાબર, ટેબલ છે. તો આ ટેબલ હંમેશા પ્રિપોઝિશનનો ઓબ્જેક્ટ છે, એ ક્યારેય ક્રિયાપદનો ઓબ્જેક્ટ બનશે નહીં. ત્રીજું વાક્ય જોઈએ. હી વોકડ ટુ ધ સ્ટોર. વોકડ પછી ઓબ્જેક્ટ આવેલો છે, હા, પણ જો અહીંયા ટુ આ પ્રિપોઝિશન આવેલું છે, તો મતલબ કે આ કોનો ઓબ્જેક્ટ છે? પ્રિપોઝિશનનો ઓબ્જેક્ટ છે. આ વોક એને કોઈ પોતાનો ઓબ્જેક્ટ છે નહીં. તો ફૂલી મિત્રો ચારે ચાર કોન્સેપ્ટ, બે આપણે ઓબ્જેક્ટના પ્રકાર જોયા અને બે એના કાર્યના આધારે પ્રકાર જોયા. તો આ ચારે ચાર કોન્સેપ્ટ તમને મગજમાં બેસી ગયા હશે. હવે મિત્રો આપણે થોડુંક ટેસ્ટિંગ કરી લઈએ કે ભાઈ તમે જે ઓબ્જેક્ટ શીખ્યા છે એ તમને આવડ્યા છે કે નહીં. અહીંયા વાક્ય હશે, તમારે એમાંથી ઓબ્જેક્ટ ગોતીને બતાવવાનો છે. હું પણ કહીશ કે કયો ઓબ્જેક્ટ છે અને કયા પ્રકારનો છે. પહેલું વાક્ય છે મિત્રો, તમે જાતે ટ્રાય કરો કે આમાં તમને ઓબ્જેક્ટ દેખાય છે, અને દેખાય છે તો કયો દેખાય છે, બરાબર, કયા પ્રકારનો ઓબ્જેક્ટ છે, આ પણ તમે ક્લિયર કરો. ધે શોડ અસ ધેર ન્યૂ કાર. આ પહેલું વાક્ય છે. આમાં ગોતો જોયો મિત્રો ઓબ્જેક્ટ. તો પહેલાં તો અહીંયા ક્રિયાપદ છે. જો મારે ઓબ્જેક્ટ ગોતવું હોય તો હું પહેલાં ક્રિયાપદને ગોતું, બરાબર. તો ક્રિયાપદને શુંથી પ્રશ્ન પૂછી? અંગ્રેજીમાં વોટથી. કેનાથી? વોટ. ભાઈ વોટથી જવાબ મળે. ધે શોડ અસ ધેર ન્યૂ કાર. તેઓએ અમને તેની નવી કાર બતાવી. તેઓએ શું બતાવ્યું? તો કે હા,
મળે છે જવાબ શું તો કે ધેર ન્યૂ કાર, તેઓની નવી કાર, મતલબ કે આ ઓબ્જેક્ટ છે. હા, અને છે તો કયો ઓબ્જેક્ટ છે તો કે ડાયરેક્ટ ઓબ્જેક્ટ. કયો છે? ડાયરેક્ટ ઓબ્જેક્ટ. અને બીજું આપણે એનું કાર્ય શું છે તો કે આ ઓબ્જેક્ટ છે એ ઓબ્જેક્ટ ઓફ વર્બ, ક્રિયાપદનો ઓબ્જેક્ટ છે, કારણ કે આગળ કોઈ પણ પ્રકારનું પ્રિપોઝિશન આવ્યું નથી. હવે બીજો ઓબ્જેક્ટ મળે તો સાહેબ વોમથી પ્રશ્ન પૂછવો પડે કે નથી વોમથી. હાલો એ પણ ટ્રાય કરી લઈએ. ધે શોડ અસ, તેઓએ અમને તેની નવી કાર બતાવી. તેઓએ કોને નવી કાર બતાવી? બરાબર, તો અહીંયા આપણે જવાબ મળે છે અમને, મતલબ કે આ પણ ઓબ્જેક્ટ છે, પણ કયો ઓબ્જેક્ટ છે તો કે ઇનડાયરેક્ટ. હવે આ ડાયરેક્ટ છે અને ઇનડાયરેક્ટ છે, બરાબર. આ બંને ઓબ્જેક્ટના ફંક્શન શું છે, કાર્ય શું છે તો કે બંને ક્રિયાપદના જ ઓબ્જેક્ટ છે, બરાબર. કારણ કે ક્રિયાપદ માટે જ બે, ક્રિયાપદની જ ક્રિયા બે પ્રાપ્ત કરે છે, બરાબર. અહીંયા કોઈ પ્રિપોઝિશન આગળ આવેલું નથી, મતલબ કે આ બંને ઓબ્જેક્ટ છે કેવા છે તો કે ઓબ્જેક્ટ ઓફ વર્બ. બીજું ઉદાહરણ જોઈએ મિત્રો. બીજું ઉદાહરણ આપ્યું, આમાં તમે ઓબ્જેક્ટ પહેલાં ગોતો અને નક્કી કરો કે ભાઈ કયો ઓબ્જેક્ટ છે. આઈ બેક્ડ માય નેબર અ કેક. પહેલાં તો બેક્ડ આ જ ઘણાને ખબર ના હોય, તો બેક્ડ એટલે શેકવું, આવો અર્થ થાય. પણ કેક બનાવવાની જે ક્રિયા હોય તો એને પણ બેક્ડ કહેવાય, બરાબર. તો મેં મારા પાડોશી માટે કેક બનાવી, બરાબર. અથવા તો મારા પાડોશીને કેક બનાવી દીધી, આવો પણ અર્થ થાય. તો આપણે સિમ્પલ રૂલ હતો એ મુજબ એક તો વોટથી પ્રશ્ન પૂછશું અને બીજો પ્રશ્ન આપણે વૂમથી પ્રશ્ન પૂછશું. જો વોટથી પ્રશ્ન પૂછું તો એ ડાયરેક્ટ ઓબ્જેક્ટ મળશે આપણે, અને વૂમથી પ્રશ્ન પૂછશું તો એ ઇનડાયરેક્ટ ઓબ્જેક્ટ મળશે આપણે. આ બે ક્લિયર છે. હવે બેક્ડ, શું ભાઈ શું શેકું, શું બનાવ્યું તો કે અ કેક. તો આ કયો ઓબ્જેક્ટ થયો? ડાયરેક્ટ ઓબ્જેક્ટ. ભાઈ કોને બનાવી દીધું અથવા તો કોના માટે બનાવ્યું તો કે મારા પાડોશી. તો આ શું થયું તો કે ઇનડાયરેક્ટ ઓબ્જેક્ટ થયું. ફોર્મથી પ્રશ્ન પૂછ્યો તો ઇનડાયરેક્ટ ઓબ્જેક્ટ મળ્યો, વર્ડથી પ્રશ્ન પૂછ્યો તો ડાયરેક્ટ ઓબ્જેક્ટ મળ્યો. અને આ બંને ઓબ્જેક્ટ ઓબ્જેક્ટ ઓફ વર્બ છે. પછીનું ઉદાહરણ જોઈએ. When she arrived, we started the meeting and everyone gave us their opinion. લાંબુ એવું વાક્ય છે મિત્રો, તો મગજને પણ અહીંયા થોડોક કસવો જોશે. ઓળખો તો એ ઓબ્જેક્ટ, આમાં કેટલા ઓબ્જેક્ટ છે અને કયા કયા છે. પહેલાં તો મિત્રો મને અહીંયા બે ક્રિયાપદ દેખાય છે, એક છે અરાઇવ્ડ અને બીજું છે સ્ટાર્ટેડ, અને ત્રીજું પણ દેખાય છે હા ગેવ. હવે સાહેબ ત્રણ ક્રિયાપદ છે, ત્રણે ત્રણના ઓબ્જેક્ટ હોય? હા હોઈ શકે, પણ ના પણ હોઈ શકે, કોઈ એકના પણ હોય, બેના પણ હોય, બરાબર. પ્રિપોઝિશનના પણ ઓબ્જેક્ટ હોઈ શકે. જોઈએ શું છે. વેન સી અરાઇવ્ડ પછી કોમા આવી ગયું, મતલબ કે અહીંયા વાક્યનો એક જે ક્લોઝ છે એ પૂરો થઈ ગયો. હવે આ ક્લોઝ એટલે શું એ તમને ખબર ના હોય તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં એની લિંક આપી, ફ્રેઝ અને ક્લોઝ, ત્યાંથી તમે એનો વિડીયો જોઈ શકો. સી અરાઇવ્ડ, અહીંયા એક ક્લોઝ પૂરો થઈ ગયો, મતલબ કે હવે આગળ ઓબ્જેક્ટ આવશે નહીં, બરાબર. વી સ્ટાર્ટેડ ધ મીટિંગ એન્ડ everyone gave us their opinion. When she arrived, જ્યારે તે આવી, we started the meeting, ત્યારે તે આવી ત્યારે અમે મીટિંગ શરૂ કરી, અને everyone gave us their opinion, અને બધાએ અમને પોતાનો તેમનો ઓપિનિયન મતલબ કે અભિપ્રાય આપ્યો. એ મીટિંગમાં એક જ આવશે. તો અહીંયા મિત્રો પહેલા ક્રિયાપદમાં કોઈ ઓબ્જેક્ટ નથી, બીજા ક્રિયાપદમાં આપણે જોઈએ સ્ટાર્ટેડ, પછી શું શરૂ કર્યું તો કે મીટિંગ, બરાબર. મીટિંગ શરૂ કરી, મતલબ કે આ એક ઓબ્જેક્ટ મળ્યો. વોટથી પ્રશ્ન પૂછ્યો તો મતલબ કે આ ડાયરેક્ટ ઓબ્જેક્ટ છે. પછી છે એન્ડ એવરીવન. હવે વળી પાછું કન્જક્શન આવી ગયું, મતલબ કે બીજો ક્લોઝ શરૂ થઈ ગયો. પણ જોવાનું કે ભાઈ આગળ કોઈ ક્રિયાપદ આવ્યું કે નહીં, તો જ એને બીજો ક્લોઝ કહેશું આપણે. એવરીવન ગેવ, હા આવી ગયું ક્રિયાપદ, કરતાય આવી ગયો, મતલબ કે આ ક્લોઝ થઈ ગયો. ગેવ અસ ધેર ઓપિનિયન. હવે મિત્રો બીજું ક્રિયાપદ આવશે તો આપણે એને પાછો પ્રશ્ન પૂછશું,
તો જ આપણે કેટલા ઓબ્જેક્ટ છે અને કયા કયા છે આની ખબર પડશે. તો પાછો હું વોટથી પ્રશ્ન પૂછું, ભાઈ ગેવ આપ્યું, શું આપ્યું? તો કે તેઓનો ઓપિનિયન, તેઓનો ઓપિનિયન, તેનો અભિપ્રાય આપ્યો. મતલબ કે આ પણ ઓબ્જેક્ટ છે. કયો ઓબ્જેક્ટ છે? આ પણ ડાયરેક્ટ ઓબ્જેક્ટ છે. હજી આને વૂમથી પ્રશ્ન પૂછું, ભાઈ કોને? તેઓએ પોતાનો અભિપ્રાય કોને આપ્યો? અજ એટલે કે અમને, તો કે અમને આપ્યો. તો ઇનડાયરેક્ટલી આ પણ ક્રિયાને રિસીવ કરે છે. તો આ ઇનડાયરેક્ટ ઓબ્જેક્ટ થઈ ગયો. બરાબર, વૂમથી કોનેથી આપણે પ્રશ્ન પૂછ્યો એટલે આ ઇનડાયરેક્ટ ઓબ્જેક્ટ થઈ ગયો. તો મતલબ કે આમાં 3 ઓબ્જેક્ટ છે, 2 ડાયરેક્ટ ઓબ્જેક્ટ છે અને એક ઇનડાયરેક્ટ ઓબ્જેક્ટ છે. અને બધા ઓબ્જેક્ટ કયા છે? તો કે ઓબ્જેક્ટ ઓફ વર્બ. ક્યાંય પણ આપણે પ્રિપોઝિશન જોવા મળ્યું નથી. બરાબર, એટલે પ્રિપોઝિશનના ઓબ્જેક્ટનો સવાલ છે જ નહીં. અને જો પ્રિપોઝિશન હોય તો એના પછીનો શબ્દ એનો ઓબ્જેક્ટ જ હોય. પછીનું વાક્ય જોઈએ. હી વોઝ ટાયર્ડ, તે થાકી ગયો હતો. બીકોઝ, કારણ કે. હવે અહીંયા વાક્ય પૂરું થઈ જાય, કન્જક્શન આવી ગયું, મતલબ કે એનો ઓબ્જેક્ટ આવવાનો ચાન્સ છે નહીં. હી વર્કડ, આ બીજું ક્રિયાપદ આવ્યું. પહેલાં તો આપણે ક્રિયાપદ ગોતી લઈએ, બટ હી સ્ટીલ વેન્ટ. 3 ક્રિયાપદ છે મિત્રો. પહેલા વાક્યની જેમ અહીંયા ટાયર્ડનો તો કોઈ ઓબ્જેક્ટ છે નહીં, આપણે આના ડિલીટ કરી નાખીએ. હી વર્કડ ઓલ ધ ડે, આખો દિવસ એણે કામ કર્યું. તો શું કામ કર્યું? તો નથી જવાબ મળતો. કોને કામ કર્યું? નથી જવાબ મળતો. મતલબ કે આનો પણ ઓબ્જેક્ટ છે નહીં. બટ હી સ્ટીલ વેન્ટ ટુ ધ જીમ, પરંતુ તે આખો દિવસ કામ કર્યું છતાં પણ એ જીમે ગયો. બરાબર, તો આ વેન્ટને આપણે પ્રશ્ન પૂછ્યો કે ભાઈ શું ગયો? તો કે જવાબ નથી મળતો. બરાબર, કોને ગયો? તો પણ જવાબ નથી મળતો. મતલબ કે આનો પણ ઓબ્જેક્ટ નથી. પણ જો મિત્રો અહીંયા પ્રિપોઝિશન આવ્યું ટુ, અને પ્રિપોઝિશન પછીનો સબ્જેક્ટ હંમેશા, પ્રિપોઝિશન પછીનો શબ્દ હંમેશા એનો ઓબ્જેક્ટ હોય. મતલબ કે આ જીમ શું છે? તો કે પ્રિપોઝિશનનો ઓબ્જેક્ટ. બરાબર, તો ક્યારેય આવું હોય કે ભાઈ જીમને શું કહેવાય આમાં? તો કે આને પ્રિપોઝિશનનો ઓબ્જેક્ટ કહેવાય. બરાબર, જોઈએ આપણે હજી આગળ ઉદાહરણ હોય તો છે, જોઈ લઈએ આને. ઓલ્ધો ઇટ વોઝ રેનિંગ, વરસાદ આવતો તો છતાં પણ. આ રેનિંગ પહેલું ક્રિયાપદ છે. તે ડિસાઇડેડ, નક્કી કર્યું. ટુ ગો ફોર અ વોક. બરાબર, હવે મિત્રો અહીંયા આ 2 તમને ક્રિયાપદ દેખાતા હશે, પરંતુ હકીકતમાં ક્રિયાપદ છે નહીં. આ છે શું? તો કે ઇન્ફિનિટિવ છે. આ શું છે? તો કે નાઉન છે. હવે છે બેવું કેમ? તો કે જો પહેલાં અહીં આર્ટિકલ લાગ્યો. આર્ટિકલ ક્યારેય ક્રિયાપદ હોય તો લાગે નહીં. આ બાબત તમને મગજમાં હોવી જોઈએ. આર્ટિકલ લાગ્યો મતલબ કે નાઉન છે. નાઉનની પહેલાં જ હંમેશા આર્ટિકલ લાગે. મતલબ કે આ પણ ક્રિયાપદ નથી. અને આ ટુ ગો, આ આપણે ઇન્ફિનિટિવવાળા, તો એ ક્રિયાપદના પ્રકાર જોયા હતા. એમાં ઇન્ફિનિટિવ કે જે હકીકતમાં ક્રિયાપદ હોતું નથી, નાઉન તરીકેનું કામ કરે છે. તો આ કોન્સેપ્ટ આપણે ન્યા ક્લિયર કરેલા છે. એ વિડીયોની લિંક પણ તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં હું આપી દઈશ. અને છતાં ના હોય તો કોમેન્ટમાં જણાવી દેજો, જેથી કરીને લિંક એડ કરી દો. તો ચાલો આ બધાને ભૂસી નાખીને આપણે આપણા કોન્સેપ્ટ તરફ આગળ વધીએ. ઓલ્ધો ઇટ વોઝ રેનિંગ, વરસાદ આવતો તો છતાં, મતલબ કાંઈ કોમા આવી ગયો, આનો કોઈ ઓબ્જેક્ટ છે નહીં. તે ડિસાઇડેડ, તેઓએ નક્કી કર્યું. હવે આને વોટથી પ્રશ્ન પૂછો, શું નક્કી કર્યું? તો કે ટુ ગો, જવાનું નક્કી કર્યું. મતલબ કે આ શું છે? તો કે ઓબ્જેક્ટ છે. કયો ઓબ્જેક્ટ છે? તો કે ડાયરેક્ટ. બરાબર, હવે શું? કોને નક્કી કર્યું? તો એનો જવાબ મળતો નથી. મતલબ કે અહીંયા ઇનડાયરેક્ટ ઓબ્જેક્ટ આવેલો નથી. ફોર અ વોક, આ શું છે? તો કે જવાનું નક્કી કર્યું. એક તો આ ફોર પ્રિપોઝિશન જોવા મળે છે. તો આ શું છે? તો કે પ્રિપોઝિશન નો ઓબ્જેક્ટ છે. તો આ બાબત તમને ક્લિયર થઈ હશે મિત્રો. હજી એક ઉદાહરણ છે, છેલ્લું આપણે જોઈ લઈએ. લગભગ છેલ્લું જ છે, જોઈ લઈએ. ઓકે, છેલ્લું જ ઉદાહરણ છે. She studied hard for the exam. She studied hard, એ પહેલું ક્રિયાપદ છે. For the exam and she passed with good marks because she was well. આપણે અહીંયા was well prepared. આપણે અહીંયા 3 ક્રિયાપદ જોવા મળે છે. સ્ટડીડ,
હવે ભાઈ શું ભણી કાંઈ પણ આપણે જવાબ મળતો નથી. કોને ભણી કાંઈ પણ આપણે જવાબ મળતો નથી. મતલબ કે આનો કોઈ ઓબ્જેક્ટ જ નથી. હવે ફોર અહીંયા આપણે આ પ્રિપોઝિશન દેખાય છે તો એના પછીનો શબ્દ એનો ઓબ્જેક્ટ હોય જ. મતલબ કે આ એક્ઝામ છે એ ઓબ્જેક્ટ છે. કોનો ઓબ્જેક્ટ છે તો કે ઓબ્જેક્ટ ઓફ પ્રિપોઝિશન. એન્ડ સી પાસ્ડ, ભાઈ શું પાસ થઈ? સી પાસ્ડ એક્ઝામ. જો આવું કીધું હોય તો આપણે ડાયરેક્ટ ઓબ્જેક્ટ મળે, પરંતુ અહીંયા એવું છે નહીં. તો સી પાસ્ડ, અહીંયા કોઈ પણ જવાબ મળતો નથી. વોટથી કોને પાસ થઈ તો પણ જવાબ મળતો નથી. મતલબ કે આનો ક્યાંય ઓબ્જેક્ટ છે નહીં. વિથ ગુડ માર્ક્સ. હવે અહીંયા વિથ પ્રિપોઝિશન જોવા મળે છે. મતલબ કે આ કોનો ઓબ્જેક્ટ છે? પ્રિપોઝિશનનો ઓબ્જેક્ટ છે. બીકોઝ સી વોઝ વેલ પ્રિપેર્ડ, કારણ કે તેની ખૂબ જ સારી રીતે તૈયાર હતી. બરાબર, તૈયારી કરેલી હતી. તો સી વોઝ ક્રિયાપદ શું હતી? ભાઈ સારી રીતે તો તૈયાર હતી, પરંતુ એ કોણ હતું તો કે સી. તો આ શું છે? સબ્જેક્ટ કોમ્પ્લિમેન્ટ છે. અહીંયા મિત્રો ઓબ્જેક્ટ નથી. ઓબ્જેક્ટના સ્થાને જરૂર આવ્યું, પરંતુ છે શું તો કે સબ્જેક્ટ કોમ્પ્લિમેન્ટ. હવે સબ્જેક્ટ કોમ્પ્લિમેન્ટ શું છે આ પણ તમને ખબર ના હોય તો એને પણ આપણે વિડીયો બનાવ્યો છે, જે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં એની પણ તમને લિંક મળી જશે, તો એ પણ તમે ત્યાં જઈને જોઈ શકો છો. સી વોઝ વેલ પ્રિપેર્ડ. આ વેલ પ્રિપેર્ડ હતી એ કોણ હતી તો કે તેણી જ હતી. મતલબ કે આ બંને ઇક્વલ છે. વેલ પ્રિપેર્ડ તેણી છે ને તેણી જ વેલ પ્રિપેર્ડ છે. તો આ સબ્જેક્ટ કોમ્પ્લિમેન્ટ છે. મતલબ કે અહીંયા આપણે ઓબ્જેક્ટ જોવા મળતો નથી. હોપફુલી મિત્રો અહીંયા તમને આ ઓબ્જેક્ટનો જે કોન્સેપ્ટ છે એ મગજમાં બેસી ગયો હશે. છતાં પણ ના બેઠો હોય તો તમારા જે ડાઉટ્સ હોય એ કોમેન્ટમાં જણાવજો. આપણે સોલ્યુશન એનું શક્ય હશે ત્યાં સુધી કરી જ નાખશું. તો અહીંયા આ વિડીયોને પૂરો કરીએ. થેન્ક યુ સો મચ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો.